मेरे सज्जनों, बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्तान लिखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सज्जनों, असी अज तुहानू सुना रहे हाँ दास्तान कश्मीर दी जंग ते साडी इस दास्तान दी फरमाइश कीती है पिंड फतेह रियान तो मुहम्मद अलियास रहमानी, पिंड बुटर शरीफ तो साडे एक बुजुर्ग मलक अब्बास ते अब्दुल्ला गार्डन शाहकोट तो बरकत अली रहमानी ते अली रजा जट, चंग तो मलक रियाज अवान, सांगड़ तो सलीम जलेबियां अराई, जमालपुर बहावलपुर तो मोहम्मद शबीर ड्राइवर, लाहौर तो फहीम रजा, यजमान मंडी तो काशिफ जट, चूनिया तो चौधरी फैज रिटायर्ड इंस्पैक्टर, शाहद मलंग पंजाब पुलिस, सरदार उसामा अफीसर सुई गैस, फैसलाबाद तो राणा अहमद, मुहम्मद शहजाद, अली मुर्तजा ते राणा असद मंज, जोधा पैणी जलालाबाद इंडिया तो बागीचा रंगला, अमरीका तो राजा जियान। ते मेरे सज्जनों, हुण आउने आ असीं अपनी अज दी दास्तान वल्ले। हिंदुस्तान दी वंड वेले चालाक अंग्रेज ने इहो जी वंड कीती भई दोवें मुल्क आपस विच लड़ के मरदे रहन। अंग्रेज मुसलमानां दे खिलाफ सी, क्यों जे उन्हें मुसलमान बादशाह बहादुर शाह जफर कोलों तख्त खोया सी ते ओह नहीं सी चाहुंदा भई इस मुल्क ते दोबारा मुसलमानां दी हुकूमत होवे। इस तो पहलों हिंदू कौम दा कोई भी मुल्क नहीं सी। इन्हां दी चापलूसी ते गद्दारी दे बदले इन्हां नूं मुल्क दा एक वड्डा हिस्सा इनाम दे तौर ते मिलिया। बहादुर शाह जफर दी हुकूमत खत्म कराउण विच भी हिंदुआं दी गद्दारी शामिल सी। कहिंदे ने चूहे नूं सुंड दी गंढी लभ गई ते ओह कहण लगा मैं पंसारी बन गया वां। इन्हां हिंदुआं दा भी इहो ही हाल है। जे इन्हां नूं मुल्क मिल गया है ते इह सबर नाल खाण। अंग्रेज जांदा जांदा दोवां मुल्कां विच अजਿਹੀ लकीर खिच गया जिन्हों दोवें मुल्क हुण तक पिट रहे ने। कश्मीर ते पहली जंग 1948 नूं होई। जंग बंदी अज दी जंग वांगू सीज फायर ते मुक्की। पानी दा मसला खड़ा होया ते 1960 नूं सिंध तास मुआहदा कराची विच होया, जिहदे ते जवाहर लाल नेहरू ते सदर अयूब खान ने दस्तखत कीते, जिन्हों के अज मोदी तोड़ रहा है। ते इस तो बाद 1972 नूं भारत विच शिमला मुआहदा होया, जिहदे ते भारत दी वजीर आजम इंदिरा गांधी ते पाकिस्तान दे सदर जुल्फकार अली भुट्टो ने दस्तखत कीते, जिहदे विच कश्मीर विच सीज फायर लाइन नूं कंट्रोल लाइन करार दिता गया। इस मुआहदे दे मुताबिक कश्मीर दा मसला ताकत नाल नहीं बल्कि गलबात दे जरिए हल किया जाएगा। पर फिर की होया, ये दास्तान तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक पट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। इस तो पहला जंगा होया हिंदुस्तान दे नाल, डिंगा कर नहीं सकते हिंदू मुसलमाना दा वाल। 1948 नूं जी जंग पहली सी होई। जंग होई कश्मीर ते उदों जित न सकिया कोई। 1965 नूं होई जंग बड़ी शदीद। कश्मीर ते जंगा बादों होया होर भी कई मजीद। कई शहीद होए ते कई गाजी बन के आए, फिर भी हिंदू बनिए यारो जंग तो बाद ना आए। बांग्लादेश लग जी होया अपने होए गदार, छड़ के अपनी कौम दा पल्ला बने हिंदू दे यार। हिंदू खूब चलाकी कीती इंडिया दी सरकार, साडियां फौजां कैदी होइयां इंडिया दे उस पार। कारगिल दी जंग जी होई जित्या ना फिर कोई, हिंदू बनिए ला छड़िए शर्म हया दी लोई। कई बारी न चित्तर खाते बने न बंदे फेर, कश्मीर दी खातर होए शहीद जी साडे कई दलेर। 1974 नूं जी होए बंब धमाके, भावें ओन कांति होए खुले हिंदू दे झाके।
ਪੁੱਟੋ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਣੀਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ, ਹਿੰਦੂ ਬਣੀਆਂ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਬਰ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਖੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ 1988 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ 5 ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 0 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 6 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗੇ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਉਦੋਂ ਕੰਬੀ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ ਉਦੋਂ ਕੰਬੀ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਮਤ ਸਾਡੀ ਆਈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਡਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨਾ ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ। ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਚਾਪ ਆਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਬਣੀਏ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੰਗ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੀ ਸਾਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਸਬਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਨੀ ਜੋਕ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਏ ਯਾਰ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਫੌਜ ਦੀ ਇਹ ਲਲਕਾਰ। ਪੀਓਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਏ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੱਖ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਚੀਰ। ਛੁਰਲੀਆਂ ਤੂੰ ਚਲਾਵੇ ਸਾਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ, ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰਵਾ ਤੇ ਕੀ ਪਿੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਤੇ ਯਾਰ, ਫੌਜ ਦੇ ਕਈ ਕਮਾਂਡਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਜਣੋ ਮਾਰ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕ ਸੇਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੌਹਰੀ ਤਨਸੀਬਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਖੇ। ਇਹ ਕੰਡੇ ਜਦ ਪੱਤਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਗਫਾਰ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ। ਅਮਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨੇਰੀ ਵਗਦੀ। ਸਰ ਜਾਵੋਗੇ ਇਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਬਾਲੀ, ਰੱਸੀ ਹੋਰ ਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹਾਲੀ। ਹੋਣ ਜੇ ਮੁਸਲਮ ਸਾਬੇ ਇਕੱਠੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਣਗੇ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇ ਚਿਤਰਾ ਦੀ ਜੀ ਲੋੜ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੱਸੋ ਸੱਜਣੋ ਥੋੜ।
ਗੈਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਵਨ ਸਾਰੇ ਦੇਵਨ ਤੌਣ ਮਰੋੜ, ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਵੋ ਦਿਲ ਦਾ ਕੱਢੋ ਖੋੜ। ਮਿੱਤਰ ਖਾਦਿਓ ਬਾਜ ਨੀ ਮੁੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣੋ ਪਿਆਰ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਮੀਨੇ ਦੀ ਚਿਤਰੌਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਨ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਮਨ ਦਾ ਅਮੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦੋਵੇਂ ਜਗ ਤੇ ਬਣ ਜਾਓ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਦੋਵੇਂ ਜਗ ਤੇ ਬਣ ਜਾਵੋ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ। ਗਾਰਤ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਣੀ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹਨੂਮਾਨ। ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਇੱਕੋ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇੱਕੋ ਸਭ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ। ਛੱਡੋ ਵੰਡਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਪਈਏ। ਜੱਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ ਮਰਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨੱਚਣਾ ਨਾ ਗਾਣਾ। ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇੱਕੋ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਜੀਓ ਕਾ ਦਸਾਂ ਦੀ ਯਾਰੋ ਕਿਹੜੀ ਏ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਰ ਤੇ ਤਾਈ ਕਾਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਦੈ ਹਦਾਇਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਦੈ ਹਦਾਇਤ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਦੈ ਹਦਾਇਤ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਅਮਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।